सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो। हर हर नाम बोहित है कल जुग, खेवट गुर शब्द तरो। आओ संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो। हर हर नाम बोहित है कल जुग, खेवट गुर शब्द तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए। मिल संगत पार परो रहा। काया नगर मह राम रस यूतम, क्यों पाइयै उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिले अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश, शाम समय सत्संगत दीयां घड़ियां सानू प्राप्त होईयां ने। गुरबाणी कीर्तन अजे हुणे असी सब स्रोत पा रहे सीगे। हुण समा गुर शब्द व्याख्या दा है। इस विच बिलावल राग दा गुरु रामदास महाराज द्वारा उच्चारण किया गया पावन उपदेश सानू प्राप्त है। आप जी ने अगलेरा शब्द सरवण कर लिया है। विचार रहाओ दे वन तो प्रारंभ करते हाँ। सब जिक्र करते ने मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए। मिल संगत पार परो रहाओ। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मन नूं ही एड्रैस किया गया है। बाणी दे मोस्टली शब्दां च बात असीं वेखदे हाँ। गुरु रामदास साहब दे पिछले सारे शब्द मेरे मन दे इसे ही मुखातबियत दे नाल मीन एड्रैसिंग स्टाइल दे नाल आ रहे ने। तो इहदे च बात हुई मेरे मन हर गुण हर उचरो। हर गुण हर उचरो, उचरो उचारण करना, किसी चीज़ नूं लिटरली तौर पर बोलना, दैट इज उचारण, जिन्हों प्रनाउंस करना असीं कहने हैं। तो इत्थे क्या हर गुण हर उचरो, हरि दे गुणां नूं उचारो ये मेरे मन। हुण ये बात जिन्ने सरल तरीके नाल गुरु साहब ने लिख दी, 4-5 लफ्जां दे विच, इस तरीके नाल इस चीज़ नूं जीवन दे ते खास करके अपनी सोच दे लैवल ते एक्सैप्ट करना, अडॉप्ट करना, तो
तो फिर एग्जीक्यूट करना ये बंदे दी बहुत ज़रूरी है। पर इंटलैक्ट जिन्हों असीं बौद्धिकता कहने आ, कई बारी इस राह च यही रोक बन जाती है। जो जिस तरीके का माहौल समा असीं जीवन यापन करते हाँ, साडे लई कईयां सुणियां गल्लां अक्सर कोई बहुते मायने नहीं रखदियां। ते जिहड़ी गल बहुत ज़्यादा रैपीटिशन विच हो जाए तो जो रिपीट किया जा रहा उहदे उल्ट करन दा चलन हो जाए, फिर तो उहदी वैल्यू वैसे ही नहीं रह जाती। सपोज हर रोज़ परिवार के सारे मैंबर लेट उठते हैं तो हर रोज़ ये गल्लां होंदियां ने सानूं सवेरे टाइम नाल उठना चाहिए है, एंड दे आर डूइंग both acts continuously, and they are doing on routine basis almost year by year, then what's going to happen? ना गल करन तो हटना है, ना उन्होंने सवेरे समय नाल उठण दी बात करनी है। इस रूप दे विचों ढीठता जन्म लैंदी है। इसनूं जिवें जाप साहब च असीं पढ़दे हां, आडीठ धर्म अत ढीठ करम, ये भी एक धर्म आ। बंदा धर्म का मतलब एक डिसिपलन, एक ऐसा डिसिपलन फॉलो कर लिया जिहदे च ढीठता की इंतहा हो गई। उस ढीठपुणे दे विच ही बंदा तुरी जा रहा है, बोली कुछ जा रहा है, कही कुछ जा रहा है, पढ़ी कुछ जा रहा है, सुनी कुछ जा रहा है, पर बिल्कुल उहदे उल्ट अमल की जिहड़ी है वो दरियाफ्तगी हो रही है। इस आशे दे विच जे किते बंदे ने कुछ चेंज करना आ तो चेंज फिर यह है कि गल्लां बातां सब बहरूनी तौर पर ना होण, बल्कि उन्हां गल्लां बातां नूं डीप लैवल ते कॉन्शियस लैवल ते बंदा अपने आप नाल कमिटमेंट करे, अहद करे, तो उस तरीके नाल अंदर जाके जिन्हों कह लो कि सही रूप में मैडिटेट उस तरीके नाल मैडिटेशन हो सके, उन्होंने एक्सैप्ट कर सके। इसनूं गुरु रामदास ने कहा कि मेरे मन हर गुण हर उचरो, ते हर गुण हर उचरो हरि दे गुणां दा गुणगान उचरित करो। हुण हरि दे गुणां दा गुणगान उचरित करना, फिर देख लेना इस चीज़ नूं समाज विच कईयां सुनियां गल्लां दा प्रभाव ये किस तरीके नाल पैंदा आया कि आपां देख रहे हैं, आपां कैनेडियन इलैक्शन चों लंघ रहे हैं। बीते रोज़ आपने सुनिया होएगा लंडन ओंटारियो दे विच जस्टिन ट्रूडो दे उत्ते पत्थरबाजी हुई है, स्टोन थ्रोइंग। दैट इज़ कंप्लीटली न्यू ट्रेंड इन कैनेडा या नॉर्थ अमेरिका दे विच, जिहड़ी सोसाइटी बड़ी पोलाइट ते बड़ी टॉलरेबल सोसाइटी सी, टॉलरेंस बड़ी सीगी, इत्थे फ्रीडम सीगी, ये सब चीज़ां उत्थे चीज़ां हो रही। इहदा मतलब जस्ट किसी का ये नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो के चेहरे नूं कोई लाइक नहीं करता या नहीं लाइक करता। गल इहदे च की हो रही है, गल हो रही है कि जिहड़ा लिबरलिज्म है, जिहड़ी एक लिबरल लैवल की बात हो रही सी, ਉਹਦੇ अर्थ गवाच रहे ने, ਉਹਦੀ वैल्यू गवाच रही है। तो ਉਹਦੇ अंदर ਵੱਡੇ लैवल ते फार राइट्स वाले तो कुछ होर ग्रुप जिहड़े ने वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे नाल आ रहे हैं। योगदान ਇਹਦੇ अंदर सोशल मीडिया पा रहा है, होर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां पा रही ने। तो जे इसनूं होर सीधे तौर पर देखा जाए, जिहदा सिमरन चलदा आ, हुण जिहड़ा बंदा सोशल मीडिया ते रोज़ कुछ लिखदा, कुछ पढ़दा, कुछ सिमरन ही एक्चुअल लैवल ते देखा जाए तो उहदे विच हेट आ, नफरत आ, उहदे च जैलस आ, ईर्खा आ, उहदे अंदर एक तरह दे नाल एनिमिटी, मतलब एक दुश्मन भाव, ये रूप जिहड़ा लगातार इस तरीके दे नाल बंदा उहदे च पार्टिसिपेट करेगा तो लॉन्ग रन दे अपने आप को रोक नहीं पाएगा यहो जिहे एक्ट करने वास्ते। उहदा हथ वधेगा किसी पत्थर नूं चुक के किसी वाल थ्रो करने वास्ते, उहदे कदम वधणगे उस पासे नूं, उहदा मूँह वधेगा उस किस्म वाली यल करने वास्ते, गालां कढ़ण वास्ते।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣੀ ਸਤੁਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ 'ਚ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗਾਮਾਤ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਲਾਂ ਆ, ਤੇ ਤੋਪ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੇਸ ਹੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਾਂ ਦਾ ਪਲਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੱਛਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੱਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੂਵੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਚੂਹੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਿਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ, ਛੋਟਾ, ਅਦਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਾ, ਲੱਟ ਬਲਦੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਕੋਠਾਲੀ ਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਆ ਉਹ ਬਚਦਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੈਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਾਵਾਂ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜ ਕੁਚੱਜ ਕੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਜੇ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਹੈ, ਲਾ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ,
ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਏ ਟਾਈਮ ਬੀਗ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, in actually that time of that period of time, we should do some sort of activities where we can raise everyone's well-being। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਮਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਆਈਸਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੜਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੇਸ ਕਰੇਗੀ, ਸਫਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੇਟ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਅਧਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਛੋਟਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੈਥਲੀਨ ਵੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਡਸ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀ ਵਿਦ ਕਲਰ ਔਰ ਵੀਮੈਨ ਵਿਦ ਕਲਰ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਾਸ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੋ ਟੂ ਯੂਅਰ ਕੰਟਰੀ, ਗੋ ਟੂ ਯੂਅਰ ਪਲੇਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਰ ਯੂ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਇਟੋਬੀਕੋ, ਰੈਕਸੀਡੇਲ, ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ, ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੌਰਨ ਬਰਾਟ ਅਪ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਰੂਪ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ, ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬਾਤ। ਪਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਨੀ ਲਿਬਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਸ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾਟ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ, ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ। ਜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਸ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਗੇਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਢਾਣ ਬਾਰੇ, ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ, ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ, ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਵੀ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਏਡੀ ਪੋਲਾਈਟ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਈ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲਵਲੇ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਐਂਡ ਵੀ ਡੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਸੀ these type of examples almost every day. ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਲ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਚਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੁਣੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਾਉਣ, ਮੂਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸੰਕੇਲਕ ਹੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਮੂਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਮੂਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि जल की भींत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा, हाड मास नारी को पिंजर पंखी बसै बेचारा। सोना किड्डा लगदा। मूल की सीगा उस मिट्टी नूं, उस पानी नूं हड मास सब दे च बना दिता ते बनाया पूरे दा पूरा जे कैरी किया जो कुछ असी जे इनू ही देख लिया जाए प्रॉपरली तो गुरु साहब बयान करते ना बाणी दे विच कि विष्टा अस्त रक्त प्रेटे चाम, मूल ते ही है ना। विष्टा आ बहुत सारी, अस्त हड्डियां ने, रक्त खून आ, तो फिर उस सारे दे उत्ते चमड़ी प्रेटी है, चम दा स्किन दा एक तरह दे नाल उत्ते लेप ला दिता है। बंदा बड़ा गुमान करदा आ, पर ठीक है, पर जिन्हें इस तरीके नाल नवाजिया दिता बनाया उस मदर नेचर के ला विच हुक्म विच, उस हुक्मी का भी एहसास कर थोड़ा। यही रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार शिंगारिया, साजिया ते बड़ा सवार के साजिया, ऐसा साजिया तू खुद भी नहीं सोच सकता, एवें भी सजिया जा सकता किसी ने। एक एक शरीर का अंश देखो, एक एक शरीर की बनतर देखो। यह है हर गुण हर उचरो, इनू उचार। इसनू क्या गया, जिवें मैं सरल एग्जाम्पल्स कई बार पाने की ट्राई करता हाँ। सपोज तुसी रात नू देर शाम कुछ हैवी स्नैक लै लिया, किते बाहर गए सीगे, वापस आए, घरदियां ने पूछया डिनर बनाइए तुहाडे वास्ते, क्या नहीं नहीं मैनू भुख नहीं है, क्योंकि I already have actually very heavy snacks, so I cannot eat anymore. ठीक है जी। कम निबड़िया, करदियां ने अपना बनाया, खादा, सौ गए। वो भी आया बंदा देर नूं, आपां आए थे सो गए। अद्धी रात हुई तो खादा होया फूड ऑलरेडी हजम हो गया सीगा। हुण भुख लग गई, नींद नहीं आ रही, सोचा थल्ले जाने किचन विच ते कुछ लैफ्ट ओवर होएगा, दैन लेट्स ईट दैट मच। उन्हें खा लेने आए थले, किचन च देखा, हाथ हुथ मारिया, कुछ नहीं लभ्या।
फ्रिज खोली, सोचा ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ होएगा, कुछ होर तो नहीं ਲੱਭਿਆ, पर हाँ दुੱਧ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੱਗ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਪ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਪੀਨੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਾਜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਰਾਵਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਠਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਠ ਨੂੰ ਸਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਲੱਗਾ ਆ। ਨੱਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਰੋਮਾ ਸਮੈਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੀਵੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੈਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਦੇਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਹਾਰਟ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤਿਆ। ਜਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਪਿੰਡ ਆ, ਪਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਰੀਰ, ਬਾਡੀ। ਇਹ ਬਾਡੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਨਿਆਰੇ, ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ, ਮਿੱਤਰ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਪੁਰਦੇ ਆਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰੀਏ, ਲੈ ਚਲੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਨਿਬੇੜੀਏ ਕੰਮ। ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਮਾ ਆ ਸਾਰਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਮਜ਼ਮਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ 'ਚ ਭਾਵ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਧੂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ, ਦੁਆਖ ਸੀ, ਐਨਮਿਟੀਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਲੇਨਸ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਉਚਰਿਤ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆ। That is the real type of mindfulness what Guru Ramdas Sahib is doing by producing this message, by blessing this type of teachings to us. मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए। मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, जो मत्थे ते लिखे ਉਹੀ गुण गाए। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਬੰਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੁਮਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਗੜ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਮਰੇ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨੇ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਂਡੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਸਕਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।